السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، مسلمانوں نے ہر ایک آتش گیر آلہ استعمال کیا۔ نفت سے بھرے ہوئے شیشے کے بم، بھڑکتی ہوئی گندھک، تارکول کے مرتبان، یونانی آگ سے بھرے ہوئے برتن بھی ان دبابوں پر پھینکے، لیکن سب بے سود ثابت ہوئے۔ آنی دبابے فصیل سے قریب تر ہوتے گئے۔ متواتر زد و کوب سے ایک دبابے کی چوٹی قدرے شکستہ ہو گئی تھی۔ مسلمان انجینئروں نے فوراً شکستہ جگہ پر یونانی آگ کے بم گرائے اور جلدی آنی پوش سے شعلے اٹھنے لگے۔ دوسرا دبابہ دروازے کے مقابل کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر کے دبابے کے محافظوں کو مار بھگایا اور کافی دیر دبابے کے گرد جمع رہے۔ مسلمانوں نے دبابے کے اندرونی حصے کو آگ لگا دی اور اپنے ذوق جستجو کی تسکین کے لیے دبابے کو زنجیروں اور آنی کانٹوں سے باندھ دیا۔ جب وہ پلٹے تو اس کا بغور معائنہ کرنے کے لیے اسے ساتھ کھینچ لائے۔ سلگتا ہوا دبابہ کئی دنوں کے بعد ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اس کے کل پرزوں کا امتحان کیا۔ دوستو، انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ڈھانچے اور فولادی چادروں کا وزن 1000 پاؤنڈ سے کم نہ ہوگا۔ انہوں نے دبابے سے جانور کا سر اتار کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھجوا دیا۔ اس کامیابی سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے شعلہ انداز آلات سے مسلح ہو کر دشمن پر دھاوا بول دیا۔ زیرہ بختر سے مسلح نائٹ لپکتے ہوئے شعلوں کا نشانہ بن کر رہ گئے۔ تیز طوفانی شعلوں میں زیرہ بختر پگھلنے لگتے، کپڑوں کو آگ لگ جاتی اور جسم جل کر کباب ہو جاتے۔ عیسائی درد و کرب سے زمین پر لیٹنے لگے تو مسلمانوں نے اپنے شعلہ انداز اور آتش بار آلات کا رخ منجنیقوں اور دبابوں کی طرف پھیر دیا اور پل بھر میں کئی آلات کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ صلاح الدین کو قاصد کبوتروں کے ذریعے تمام حالات کی خبر بھیج دی گئی۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ سلطان کی لشکر گاہ سے عکا تک پیغام رسانی کے لیے کبوتر دستیاب نہ ہو سکے، لیکن حاضر دماغ مسلمانوں نے اس مشکل پر دوسرے طریقے سے قابو پا لیا۔ رات کو رضاکار تیراک صلیبیوں کی چھاونی کے پاس سے چوری چھپے گزرتے ہوئے ساحل تک جا پہنچے۔ وہاں پر اپنے لبادے اتار کر پانی میں اتر جاتے۔ وہ ناکہ بندی کرنے والے لنگر انداز جہازوں کے پاس سے چپکے سے نکل جاتے اور بندرگاہ میں پہنچ جاتے۔ وہ اپنے پیسوں کی تھیلیوں میں خطوط بند کر کے اور طلائی دینار نکال کر عکا والوں کے حوالے کر کے واپس چلے آتے۔ دوستو، ان دلیر تیراکوں میں سے کئی عیسائیوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے اور کئی اس خطرناک ملازمت سے دستبردار ہو گئے، لیکن ایک اعلیٰ ہمت تیراک ہر دوسری رات کو عکا کا چکر لگاتا۔ وہ تیرتا ہوا جاتا اور تیرتا ہوا واپس آ جاتا۔ ہر روز صبح کے وقت پہلے قاصد کبوتر کے ذریعے اس کی آمد کی خبر کی تصدیق کر دی جاتی، لیکن ایک دن اس تیراک کی کوئی خبر نہ آئی اور کچھ دن بعد اس کی لاش بندرگاہ کی ریت کے کنارے ملی۔ وہ ڈوب گیا تھا، لیکن اس کے پیسوں کی تھیلیوں میں بند کی ہوئی چیزیں صحیح و سالم تھیں۔ چنانچہ بہاؤالدین لکھتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی انسان نے موت کے بعد اپنا فرض انجام نہیں دیا۔ دوستو، ایوان سلطانی کے قریب تیسرا شہر مرز وجود میں آ گیا۔ یہاں پر عارضی مسجدیں اور بازار بن گئے۔ زین دوزوں کے صاحبان کاریگروں کے دکان کے ساتھ تھے۔ اس سے آگے جراحوں کی دکانیں تھیں، جہاں فخریہ طور پر ان دانتوں کی نمائش کی گئی تھی جو انہوں نے نکالے تھے۔ چٹائیوں کے صاحبانوں تلے برینا پاکفش دوست بیٹھے سوار کے جوتے اور سلیپر سیتے نظر آتے۔ بازاروں میں دکانوں کے سامنے آوارہ بچے ایک دوسرے سے لڑتے اور گتھم گتھا ہو جاتے۔ بغداد سے آنے والے ایک مسافر کا بیان ہے کہ یہ بہت بڑی منڈی تھی۔ یہاں پر نال بندوں اور جانوروں کے طبیبوں کی 400 دکانیں تھیں۔ میں نے ایک متنج میں اٹھائی دیگیں شمار کیں۔ ہر دیگ اتنی بڑی تھی کہ اس میں ایک پورا دمبا سما سکتا تھا۔ یہاں فوج اتنی مدت مقیم رہی کہ 7000 عارضی دکانیں وجود میں آ گئیں۔ حبشیوں نے حمام قائم کر لیے تھے۔ وہ گز بھر زمین کھودتے تو پانی نکل آتا۔ انہوں نے پانی کے حوض بنا کر ان کے گرد کچی اینٹوں کی دیواریں کھینچ دی تھیں۔
उन दीवारों पर लकड़ी और किरमिच की छत डाल दी गई थी। वो इर्द गिर्द की झाड़ियों से लकड़ियां काट कर ले आते और बड़ी बड़ी देगों में पानी गर्म करते और हर शख्स कमोबेश 1 दिरहम देकर गुस्ल कर सकता था। दोस्तों, मुसलमान लश्करियों के लिए ये नई किस्म की जंग थी। दरअसल ये मुहारबीन के सब्र इस्तक़लाल का इम्तहान और मुकाबला था। ईसाइयों की छावनी में निहत्ते किसानों को जासूस बनाकर भेजा जाता। वो फल, सब्ज़ी और गोश्त के टोकरे ले जाते और बाज़ औक़ात गैर मामूली तौर पर दुरुस्त ख़बरें लेकर आते। चुनाचे ऐवान सुल्तानी में मुकीम बहाउद्दीन को भी ईसाई छावनी के रोज़मर्रा वाक़यात का इतना ही इल्म होता जितना कि सलेबियों की झोंपड़ियों में रहने वाले एम्ब्रोस को। बहाउद्दीन को खूब मालूम था कि दुश्मन को कैसे आजकल सामान रसद की रोज़ अफजों किल्लत का सामना है और कैसे मौसम ख़िज़ा में आने वाले आखिरी जहाज़ों में इंग्लिस्तान के दस्ते पहुंच गए हैं, जिनका कायद कोई जंगजू किस्म का पादरी है जिसे आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं। दोस्तों, अरबों के गिरोह ईसाइयों के अस्तबलों पर अक्सर धावे करते रहते और हर बार कुछ न कुछ निकाल ले जाते। वो स्याह कपड़ों में मलबूस दरिंदों की तरह दबे पांव चलते हुए पहरेदारों के करीब से गुजर जाते और सांस रोकते हुए उन बारकों में दाखिल हो जाते जहां ईसाई सिपाही मज़े से सो रहे होते। वो खंजर की तेज़ नोक ख्वाबीदा सिपाहियों के गले पर रखकर उन्हें जगा देते। वो अपने शिकार को मजबूती से जकड़कर उसे इशारों से समझा देते कि अगर तुम ज़रा भी हिले या शोर मचाने की कोशिश की तो ये खंजर तुम्हारे गले के पार होगा। फिर वो अपने कैदियों को हाँकते हुए इसी तरह दबे पांव ईसाइयों के पड़ाव से गुजरकर वापस आ जाते। मौसम ख़िज़ा काफ़ी गुजर चुका था। ईसाई सरदारों यानी आर्च बिशप काउंट हेनरी और मार्क्वेस कोनार्ड ने मुसलमानों के रसद के ज़ख़ीरों पर कब्ज़ा करने के लिए यलगार की। मुसलमान ये ज़ख़ीरे जबल कारमल के साए तले हैफा के करीब खजूर के बागात में छोड़ आए थे। ईसाई लश्कर ने दरिया अबूर किया। ये लश्कर नहायत मुनज़्ज़म और पेवस्ता था। उसके दोनों बाजुओं पर मुसलमान रिसाले के सवार मंडलाते रहे। उस लश्कर के साके में अंग्रेज़ी फ़ौज और टेम्पलरों की जमात थी। वो 3 दिन तक खुले मैदानों में बरसरे पेकार रहे। उस वक्त सलाहुद्दीन शदीद बुखार में मुब्तला था। वो आलम मजबूरी में अपने बिस्तर पर तड़पता और अपनी माजूरी पर दिल ही दिल में करता रहा। 3 दिन की शदीद खून रेजी के बाद ईसाई लश्कर ने बज़ोर शमशीर अपनी वापसी का रास्ता बना लिया, लेकिन ईसाई लश्कर अपने मकसद में नाकाम रहा। वो सामान रसद हासिल न कर सके क्योंकि मुसलमानों को बर वक्त उनके अज़ां की खबर मिल चुकी थी और उन्होंने ज़ख़ायर रसद हिफ़ाज़ से मुंतकिल कर दिए थे। दोस्तों, इसी तरह से मुहारबीन में नाजुक तवाज़न कायम रहा। अगर ईसाइयों के पड़ाव में खुराक की किल्लत थी तो अक्का के शहर में ये कमी शदीद तर थी। अगर सलाहुद्दीन की लश्करगाह में वबा फैली तो ये वबा ईसाइयों की छावनी में इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। बहाउद्दीन की ज़ुबानी दोनों लश्करों के हालात सुनिए। फ़रीकीन एक दूसरे से इस कदर मानूस हो गए थे कि बाज़ औक़ात मुसलमान और फ़्रांक सिपाही लड़ाई बंद करके आपस में बातें करने लगते। फ़रीकीन बाहम घुल मिल जाते। वो मिलकर गाते और नाचते और इसके बाद दोबारा लड़ने लगते। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि वो एक दूसरे से कहने लगे कि हमें लड़ते हुए काफ़ी मुद्दत हो गई है, चलो अब छुट्टी करो और लड़कों को अपने जौहर दिखाने दो। चुनाचे उन्होंने दंगल के लिए लड़कों के 2 गिरोह मुंतखब किए। लड़के आपस में गुत्थम गुत्था हुए और खूब ज़ोर की कुश्ती हुई। एक मुसलमान जवान ने काफिर जवान को ऊपर उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और उसे अपना कैदी बना लिया। एक फ्रांक बड़े इश्तियाक से ये मुकाबला देख रहा था। वो फ़ौरन आगे बढ़ा और मुसलमान जवान को 2 दीनार देते हुए कहा, अपने कैदी को रिहा कर दो, और मुसलमान जवान ने हंसते हुए अपने कैदी को छोड़ दिया। दोस्तों, उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔